म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, सुकन्या, पीपीएफ, व्हिच इज बेस्ट, कौनटा भल आम मान इन्वेस्टमेंट करने? कन्फ्यूजन, रियली बहुत कन्फ्यूजन। एटा कॉमन पीपल तो बहुत कन्फ्यूजन जिनिस एटा, तो ताकू आम आज डिस्कसन करवा। बैंकिंग भितर टिके बाहर की आम एभव बैंकिंग आम आज किसी जिनिस डिस्कसन करवा, आम मनी को ग्रो करवा केमिति करवा से विषय में आज आप सहित कथा हेबी। नमस्कार, जय जगन्नाथ, मु उमाकांत स्वागत करुच्ची आपको बैंकर भाईना चैनल को। आज आम मैंने डिस्कसन करवा इन्फ्लेशन को केमिति बीट करवा। आपण मैंने एबे देखुथिबे बहुत महंगा हे जाउची दर दाम जिनिस जोंटा कि इन्फ्लेशन हमर कहते इंग्लिश रे। जेतरे हमर जिनिस गुड़ाक रेट बढ़े, माने आज आपण चाउल 30 टंका किणुछंती, जदि गोटे वर्ष पर सेटा 40 टंका हैला तो आमे जानिबा सेटा इन्फ्लेशन होउची, माने चाउलर रेट बढ़ुची। तो एमती सब जिनिस रेट धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलुची। तो अल्टरनेटिव आमे कहि परिबा टंकार वैल्यू मध्य कमुची। आपण माने जानिथिबे 2000 मसिया 10 टंकार वैल्यू जहाँ थिला, आज टंकार वैल्यू मध्य सेया नाही। छोट बेले आमर छोट बेले आमे देखिजे चॉकलेट 5 पैसार चॉकलेट, 20 पैसार चॉकलेट, 10 पैसार चॉकलेट मध्य अवेलेबल थिला। वर्तमान तो मिनिमम 1 टंका दरकार चॉकलेट पे। तो एई गुडाक हबार मेन कारण होची इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रहिबो, इन्फ्लेशन न रहिले मध्य देशर इकोनॉमिक्स मध्य ठीक रहिबोनी। इन्फ्लेशन रहिबा दरकार, किंतु आमको आमे केमिति इन्फ्लेशन बीट करबा आमको से विषय प्रिपेयर होगा पड़ो, जानवा पड़ो। फाइनेंशियल नॉलेज किसी आमको रखा पड़ो। आजिकल यहाँ बहुत इंपोर्टेंट। आप देखुए बहुत लोक अच्छा इनकम बहुत माने मोर मनी इनकम करुवे कि सेविंग्स नथिबो, किंतु किछि जण थिबे कम इनकम रे भल सेविंग्स करि परथि आउ फ्यूचर प्रिपेयर है माने तांको मनी को ग्रो करि परथि से। तो सेति पे हमर फाइनेंशियल नॉलेज इंपोर्टेंट। हमको हमर मनी केमिति ग्रो करबा हमको से विषय जानबा पे पड़ियो, अवेयर होबा को पड़ियो। फाइनेंशियल नॉलेज रखिया माने होचे हम अवेयर होबा। हमें एमिति न जे हमें हम टंकाटा बुड़ी जीवा को देबा, किंतु टंकाटा हमें घरे रखिकी बसिले तार वैल्यू धीरे धीरे कहूची। आज आप 1000 टका रखिछंती, वर्षे पर 1000 टका वैल्यू 500 टका हो जिवो, तो हमर लॉस ऑब्वियसली इट इज लॉस। हमें भाबी हम 1000 टका नोट खंडे अछि, 2000 टका नोट खंडे अछि, किंतु वर्षे पर तार वैल्यू सेति कम दो। आज आप 2000 टका जति जिनिस किनि पड़ुछंती, गोटे वर्ष पर 2000 टका सेति किनि परिबेनी, तो ऑब्वियसली तार माने हला लॉस करे। हमें हम मनी को लॉस कर माने ग्रो करबा को देलेनी। तो फास्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करबा कोन कोन उपाय सब ग्रो हे परिबो, केतेटा उपाय अछि, कोन बाटरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विषय में जानिबा। तो मैं कह दूची गोल्ड। आम नॉर्मली हमर लोक मान मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली कर मेन जिनिस होची गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। गोल्ड, रियल इस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तीनटा इंपोर्टेंट। ये तीनटार प्रथम से ट्राए करते इन्वेस्ट करने। तापर आपको छाड़िला पर आपनकर गवर्नमेंट रो किछि स्कीम अछि जोंटा कि सुकन्या समृद्धि योजना। एटा गवर्नमेंट लॉन्च करथला 2013 मसिया रे एटा लॉन्च हेतिला। एटा गवर्नमेंट तार इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कंट्रोल करे। क्वार्टरली प्रति एवरी क्वार्टर रे तार इंटरेस्ट रेट डिसीजन हुए। सुकन्या समृद्धि योजना आपनकर पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आ जो माने 60 वर्ष अधिक तांको पय मध्ये अछि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र। एई गुडाकर इंटरेस्ट रेट सब गवर्नमेंट कंट्रोल करे। आउ एमानकर मध्ये मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट माने इंटरेस्ट रेट मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। वर्तमान तो पीपीएफ रो 7.1% इंटरेस्ट अछि, सुकन्या रो 7.4% अछि, जोंटा कि तम नॉर्मल गोटे पब्लिक सेक्टर बैंक जेमति हमर स्टेट बैंक रे 5.1% और 5.2% आपनकर इंटरेस्ट रेट रहउछि फिक्स्ड डिपॉजिट में। किंतु सुकन्या कि पीपीएफ जदि रखुछंती तो सेतिर अधिक रहइबो, किंतु सुकन्या समस्त करि परिबेनी। झियो दरकार 10 वर्ष रु कम हेइथिबा झियो दरकार, सुकन्या समस्त खोली परिबेनी, किंतु पीपीएफ समस्त खोली परिबे।
PPF ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍। PPF ରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଇୟରଲି ମିନିମମ୍ ଆପଣ 500 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେତେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନକମ୍ କରିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ତାର ମିନିମମ୍ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 15 ବର୍ଷ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ସୁକନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 3ଟା ଡିକେଡ୍ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଗୋଲ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଧିକ ବଢ଼ୁନି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ହଁ 2019 2018 କି 17 ମସିହାରେ ଯେତିକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଡବଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 30 ବର୍ଷ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଲ୍ଡ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିନି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇୟରଲି 4 to 5% ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ରିଟର୍ନ। ତ ଗୋଲ୍ଡ ତଥାପି ବି ମୁଁ କହିବି ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଲିକ୍ୱିଡ଼ିଟି, ଗୋଲ୍ଡର ଲିକ୍ୱିଡ଼ିଟି ମୋର୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ମାନେ ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଗୋଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ମନିରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ସେଲ୍ କରିକି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ବନ୍ଧା ରଖିକି ଲୋନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରି ସୋଭରଜେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ। ସୋଭରଜେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ତ ତା ରିଟର୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ସ୍ଥିର କରେ, ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 2.5% ରିଟର୍ନ ଦିଏ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଲ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି ବଢ଼ିଯିବ ଆମର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ନ ପାଇବା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କିମ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡର ଡିମେରିଟ୍ ରହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବାନି ନିଜ ପାଖରେ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରଖିଲେ ରିସ୍କ ରହୁଛି, ଚୋରି ହେଇଯିବ ରିସ୍କ ରହୁଛି ଗୋଲ୍ଡ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ନେଇକି ଲକର ଭିତରେ ଗୋଲ୍ଡ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ରେଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ରହିବନି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ରିଟର୍ନ ଭଲ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜମି ବିକାବିକିରେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି। ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ 5% ରୁ 6% ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି 7% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ 7% ରୁ 9% ପାଖାପାଖି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁର ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକର କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ମିଳିପାରେ। ପୋଷ୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ 6.57% ପାଖାପାଖି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟାଲରେ। ଭଲ ଅପସନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ। ଆପଣ ତା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବୁ। ତା ଆଗରୁ କହିଦେବୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତାର ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ କରେ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ସେୟାର ଲଞ୍ଚ କରେ, ତା ସେୟାରକୁ IPO ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫରିଂ ଭାବରେ ତାର ସେୟାର ପଠାଏ। ସେ ସେୟାରକୁ ଲୋକମାନେ କିଣନ୍ତି। ଆମର ଧରାଯାଉ କିଣିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ। ତାକୁ ଆମର ସେବି ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେବି ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ। ତ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ତାପରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତାର ଧରାଯାଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତ ସିଏ ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 10ଟା ସେୟାର ଧରାଯାଉ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଲା, ତାକୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ପବ୍ଲିକ ତାକୁ କିଣିଲେ। ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହେଲେ, ସେମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କମ୍ପାନୀର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଓନର ହେଲେ, ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଉପରେ ସେମାନେ ପଇସାଟା ଆରେଞ୍ଜ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ନିଫ୍ଟି 50 ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି 500। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ହାଇୟର ରିସ୍କ ରହୁଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ଟରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ହେବ ଆଉ ସେ ସେକ୍ଟର ଡାଉନ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ମନିର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ କମିବ। ତ ସେଇ ରିସ୍କଟାକୁ ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆସିଥିଲା। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେବି ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତାର AMC ଅଛି, ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ
कंपनी से म्यूचुअल फंड को मैनेज करती से एक्सपर्ट रुहति आप प्रति म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्सपर्ट होता है फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपंकर पैसा टाक ने स्टॉक मार्केट लगे कि केमी लगे ना से गोटे स्टॉक लगेनि आप 500 टका ने सी 40टा 50टा शेयर 5 टका 10 टका 20 टका एमती कर लगे तो से कौन ना रिस्क रेसीोटा कमिज माने जोटा स्टॉक मार्केट आप हाई रिस्क थिला टिके कमिज म्यूचुअल फंड क्या जेहेतु आप डाइभरसीफाए कर इन्वेस्टमेंट कले किसी कंपनी हाई माने लार्ज कैप कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी मिड कैप कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी स्मॉल कैप कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ए विषय लार्ज कैप स्मॉल कैप और मिड कैप ए विषय में आपको पर कही वीडियो जो विस्तार भाव में म्यूचुअल फंड को बुझे और स्टॉक मार्केट बुझे मुझे समय एगुड़ा कौन केते कंपनी केते वॉल्यूम हेल्ले लार्ज कैप रे काउंट हे एगुड़ा सब आम पछे डिस्कसन करियो तेणु म्यूचुअल फंड कौन ना फास्ट अफ ऑल से आप मनीटा को डाइभरसीफाई कर इन्वेस्टमेंट कले डिफरेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कले तेणु कौन ना गोटे सेक्टर डाउन हेल्ले आउ गोटे सेक्टर उठी तेणु ए रिस्क टाक लो कर फंड म्यूचुअल फंड भल आप इन्वेस्टमेंट में आजिकली जुगर जो आज नाउ एडेज म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन आप 100 टंकार स्टार्ट कर इन्वेस्टमेंट आ डेप्ट फंड रोचे लिक्विड फंड रोचे जो थे आप इक्विटी फंड अच्छे जो डेप्ट फंड जोटा कि मैंने आप एफडी ठार जस्ट अल्प अधिक किसी रिटर्न दे लिक्विड जेको समय चाहिए आप कन्वर्ट करेंगे आप अकाउंट को आनीपर से गोटे बहुत भल फंड बहुत गुड़े ऑप्शन अच्छी म्यूचुअल फंड बहुत डिफरेंट आपको बहुत स्कोप दब कौन सेक्टर निजे आप रिसर्च करके विषय पढ़ी आप इन्वेस्ट करेंगे कौन कौन कंपनी आप जापर आप जो मैनेजर जो फंड मैनेजर सी कौन थे इन्वेस्टमेंट करुचे से फंड से फंड फंड देखिपारे से फंड जो आप पढ़े नेट मारे से फंड विषय से मैनेजर किए अच्छी और कौन थे इन्वेस्टमेंट कर बहुत भल से जापर तापर कथा रहा म्यूचुअल फंड केमी इन्वेस्टमेंट कर म्यूचुअल फंड आम दी टाइप इन्वेस्टमेंट करे गोटे हूँ SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान गोटे SIP आम कर लमसम अमाउंट माने एट ए टाइम जैसे आप देखिए RD और FD बैंक आम RD और FD दी प्रकार इन्वेस्टमेंट करे RD हूँ रेकरिंग डिपोजिट FD हूँ फिक्स्ड डिपोजिट RD FD रेकरिंग डिपोजिट जोटा आम कर प्रति मासरे हो कि प्रति वीकली हो कि प्रति माने फोर्टनाइटली कि प्रति क्वार्टरली एवरी क्वार्टर आम जमी थो यहाँ को जो आम इन्वेस्टमेंट रेकरिंग कहते माने गोटे कन्स्टांटली से चलो मासक मास 15 दिन दिन को दिन एमती चलो को रेकरिंग डिपोजिट आम कह जो एट ए टाइम आप 1,00,000 टका डिपोजिट करदे सेटा को आप कह फिक्स्ड डिपोजिट तो म्यूचुअल फंड से दुटा ऑप्शन आप गोटे SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आ गोटे लमसम अमाउंट डिपोजिट करें तो SIP कौन ना आप प्रति कंपनी SIP सिस्टम रही देखिए SIP माने आप चाहते गोटे मासर प्रथम दिन इन्वेस्टमेंट करने एक मैंने आप जो सैलरीड पर्सन आपंकर 1 तारिख आसूची तो आप चाहते मुझे सब मास 1 तारिख 1,000 टका हो कि 2,000 टका कि 500 टका जहाँ भी गोटे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ को SIP कहते जेको साइट आप म्यूचुअल फंड परचेज करेंगे आप ऑप्शन आसो SIP ऑप्शन आसो लमसम ऑप्शन आसो आप SIP सिलेक्ट करेंगे बैंक माने से कंपनी से जो आप थ्रू कर ब्रोकर से ब्रोकर आप बैंक को सेटा पठेब मैंडेट मैंडेट एक्सेप्ट हो गला आप सब मासरे SIP कटी कटी चलो कटी कटी से फंड रे डिपोजिट हो चलुथिबो आप जिते चाहिए रिडीम कर तो नेक्स्ट हूँ लमसम अमाउंट जमी फिक्स्ड डिपोजिट आम लमसम इन्वेस्टमेंट कले सेमती म्यूचुअल फंड को लमसम इन्वेस्टमेंट कर से कौन ना एट ए टाइम आप जो गोटे दिन कर लमसम आप इन्वेस्टमेंट 50,000 हो 5,000 10,000 जहाँ भी चाहिए आप इन्वेस्टमेंट करदे लमसम से रही जिते आप चाहिए रिडीम करेंगे आप गोटे सुविधा आप ट्रैक करने चाहिए आप प्रतिदिन म्यूचुअल फंड आप प्रतिदिन फंड ग्रो कला कि कमिला डिक्रिज है इनक्रिज है एटा सब प्रतिदिन चेक करेंगे से विषय आगे कहि आप तो फास्ट ऑफ ऑल केमी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे देखो म्यूचुअल फंड आजिकली सबू बैंक आपको ऑफर कले म्यूचुअल फंड आम स्टेट बैंक अच्छी म्यूचुअल फंड
ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ସିଏ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ HDFCର ଅଛି, ICICI ଅଛି, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ କଲେଣି। ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ମାନେ ଫଣ୍ଡ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଓପନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ନା, ଆପ୍ ଅଛି, କିଛିଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଗ୍ରୋ, ଜିରୋଧା, ଅଫଷ୍ଟକ୍ସ, ପେଟିଏମ୍, ଫୋନ୍ପେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡେଲି ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି SIPରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ପାଇବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଗ୍ରୋଥ୍। ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍, ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଗ୍ରୋଥ୍। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ସେଇଟା ରେଗୁଲାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜାଣିବେ ତା ଦେହରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ କି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରୋକର ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ର କମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି ସେମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରୋକରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ମିଡ଼ିଏଟର। ବ୍ରୋକର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ, ମିଡ଼ିଏଟର ବ୍ରୋକର, ୱିଦାଉଟ୍ ମିଡ଼ିଏଟର ବ୍ରୋକରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। SIP ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ସହି ହେ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ତ ସହି ହେ, ବିଲକୁଲ ସହି, କିନ୍ତୁ SIPରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କେତେ ଦୂର ସହି, କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ମୋ ମତରେ 60% ଭୁଲ। SIPରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା 60% ଭୁଲ, ଓପନଲି ମୁଁ କହୁଛି। 40% ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, 40% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍, 60% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ବା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ବିଜି ପର୍ସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେନି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡକୁ SIPରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଭଲ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ 1000 ଟଙ୍କା, 5000, ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କଟିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ 15 ମିନିଟ୍, 20 ମିନିଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟେ ବାହାର କରି ନିଜ ଫଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ମାର୍କେଟ ବଢ଼ୁଛି କି କମୁଛି ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ SIP କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେଇ 1000 ଟଙ୍କା ହଉ 5000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ପସମ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଲମ୍ପସମ୍ରେ। ତ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଲମ୍ପସମ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି। ଆପଣ ଧରାଯାଉ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଧର ପରିବା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଳୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ତ ସେମ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ସେମ୍, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ କିଣୁଛେ ଆଉ ଦରକାର ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ବିକୁଛେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଯେଉଁଟା ହୋଲସେଲର ଅଛି, ହୋଲସେଲରଠାରୁ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଳୁ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପ୍ରତି 5 ଦିନ 10 ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ 10 କିଲୋ 20 କିଲୋ ଏମିତି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, କାଲିକି 10 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଥିବ, କାଲିକି ପୁଣି 2 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ, କମିଯାଇପାରେ। ରେଟ୍ ଖାଲି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ବଢ଼ୁଛି, କମି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେତେଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ, କାରଣ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିକିବେ, ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଓ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ହଉ, ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ବାଏ ଲୋ ସେଲ୍ ହାଇ, ବାଏ ଲୋ ସେଲ୍ ହାଇ। ଆମେ କମ୍ରେ କିଣିବା, ଅଧିକରେ ବିକିବା। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଆଳୁ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯିବା, ହୋଲସେଲର ପାଖକୁ ଯିବା, ଏକାଥରେ କହିବା ଆମକୁ 100 କିଲୋ ଦେଇଦେ, ଆଜି 10 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି, ତୁ 100 କିଲୋ ମୋତେ ଦେଇଦେ, 100 କିଲୋ ଦେଇଦେ। ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇକି ଆଣିଲେ, ମାନେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କିଣିକି ଆଣିଲେ, କାଲିକି ବିକିଲେ 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ ବିକିଦେଲେ, କାଲି 10 କିଲୋ ବିକିଦେଲେ, 12 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବିକିଦେଲେ, 120 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଳୁ ରେଟ୍ ପୁରା କମିଗଲା ମାନେ ଆପଣ ତ 12 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ପାରିବେନି ନା। 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେନି ମୁଁ 12 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେବି, ଲୋକ ଅଲଗା ପାଖକୁ ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ଯେଉଁ 8 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, 6 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଆପଣ 6 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ଏଇଟା ଭଲ, ସେମାନେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ପଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଇଟା ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମାନେ ଆମେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍।
ମାନେ ଆମେ SIP ରେ କିଣୁଛେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁନେ ଆମେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛେ ହୋଲସେଲର ଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛେ ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ହୋଲସେଲ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କିଣିଲେ ଆମେ ଜାଣୁନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ଆମେ କହିଦେଲେ ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ 1 ତାରିଖ ଦିନ କଟିବ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନିଫ୍ଟି ଅଧିକ ଥିବ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଅଧିକ ଥିବ ମାର୍କେଟ ଅଧିକ ଥିବ ଆମେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ କିଣିଲେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ମାସରେ ବର୍ଷକୁ 12ଟା SIP ଆପଣଙ୍କ ଯିବ 12 ଥର ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କଟିବ 12 ଥର ଯଦି 6ଟା କି 7ଟା ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆଭରେଜରେ ଆପଣ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ବିକିଲା ବେଳକୁ ତ ଲସ୍ ହେବ। ମେ ବି ଲସ୍ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା ଆଉ କେତେ ମାର୍କେଟ ଆଜି ବଢ଼ିଛି କି କେତେ କମୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ଯଦି ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଣିବା। ଯେଉଁଦିନ ମାର୍କେଟ କମିଲା ଆମେ ସେଇଦିନ କମ୍ରେ କିଣିବା, ଯେଉଁଦିନ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆମର ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯେଉଁଦିନ ବଢ଼ିଲା ଆମେ ସେଇଦିନ ବିକିଦେବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ତ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ମାର୍କେଟର ବଢ଼ୁଛି କି କମୁଛି ଆମକୁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ସବୁ 12ଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଧର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ଆଜି ଧର ଯେଉଁ ହେଲା ସଟରଡେ, ଆଜି ତ ସଟରଡେ ଆମର ଧର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ରୁହେ ଧର ମଣ୍ଡେ ଖୋଲିବ ଆପଣ ଧର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡେ ଦିନ 5,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ପସମ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ମଣ୍ଡେ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଓପନ୍ ହେଇଯାଉଛି 9ଟା 15ରୁ 9ଟା 15ରୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆଜି ନିଫ୍ଟି କମୁଛି କି ବଢ଼ୁଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ମାର୍କେଟ କମିଲା ମାନେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେନ୍ସେକ୍ସ ଆଉ ନିଫ୍ଟିଟାକୁ ଦେଖିବେ। ସେନ୍ସେକ୍ସ ଆଉ ନିଫ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମିଲା ମାନେ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କମି ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ବେଷ୍ଟ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଦିନର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିବ ସେଇ ଦିନର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆପଣ ସେଇଥିରେ କିଣିଲେ ଓଭିୟସଲି ନିଫ୍ଟି ଆଉ ସେନ୍ସେକ୍ସ କମିଯିବ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସେଦିନ ସେ ଫଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ କମିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିଲେ ଆପଣ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ଯେଉଁଦିନ ବଢ଼ିବ ବିକିଦେବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଭଲସେ ଭାବିବାର ଅଛି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର SIPଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ନାହିଁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେନି ମାର୍କେଟକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଦିନକୁ ମାନେ ଇଏ କରି ବୁଝିପାରିବେ ନିଫ୍ଟି ବଢ଼ିଲା କି କମିଲା ଏଟାକୁ ଦେଖିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ନିଫ୍ଟି 50 ଆଉ ସେନ୍ସେକ୍ସକୁ ଦେଖିପାରିବେ କି ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଦିନ ସେନ୍ସେକ୍ସ ବଢ଼ୁଛି କି ନିଫ୍ଟି ବଢ଼ୁଛି କି କମୁଛି। ଯଦି କମିଲା ଆପଣ ସେଇଦିନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମନିର ଦରକାର ଅଛି ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ବଢ଼ିଥିବ ମାର୍କେଟ ସେଇଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିକିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ବଢ଼ିଥିବ ସେଇଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିକିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁଦିନ କମୁଛି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଅଛି ଯେଉଁଦିନ କମୁଛି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିଣିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ବାକି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ୟୋନୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସେଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଆମେ ୟୋନୋ ଦ୍ୱାରା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆପ୍ର ଆପଣ ରହିଲା ଗ୍ରୋ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ ଗ୍ରୋ ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଅପଷ୍ଟକ୍ସ ଅଛି ଅପଷ୍ଟକ୍ସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଜିରୋଧା କଏନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବାକି ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ରହିଲା ପେଟିଏମ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଇଜି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟଟା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ UPI ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଇଜି ସିଷ୍ଟମ୍। ତ এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ କଥା ହେବା। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କାଇଣ୍ଡଲି ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କଥା ହେବା ଆମେ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।